ابھی ہم اپنے لیسن نمبر 9 جو ہمارے اس کورس کا آخری لیسن ہے، پروجیکٹس کا لیسن ہے، اس تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو ابھی یہاں ایک چیز پہلے جان لیں کہ اس پروجیکٹ کے لیسنز کی جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کرنے ہیں۔ اس میں جو مٹیریل آپ پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ بھی آپ کا دکھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ایکچولی آپ نے واقعی کسی اصل امیج کے اوپر کام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جو تیار امیج ہے وہ آپ ہمیں دکھا دیں تو ہمیں اس بات کو جاننا مشکل ہوگا کہ آیا یہ واقعی امیج جو ہے یہ ریپیئر ہوا ہے، اس کے اندر سے کوئی مٹیریل استعمال کیا ہے، مرج کیا ہے، یا یہ آلریڈی کوئی تیار امیج تھا۔ اس لیے جیسے ہم اس میں جو تیسری آپشن ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 9 کی مرجنگ ٹو امیجز، یا ہمارا ریپیئرنگ امیج کا جو پہلا آپشن ہے، یا اور کوئی اس طرح کا کیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا جو مٹیریل جو اس میں یوز کریں گے اس کی بھی ایک بے شک ایک چھوٹی فائل ہو لیکن اس کو آپ شو کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ پروجیکٹ کرتے ہوئے جو آپ نے مٹیریل استعمال کیا ہے یہ واقعی دوسری شکل میں تھا اور اس کو آپ نے استعمال میں لانے کے بعد کسی دوسری شکل میں مکمل طور پہ پروجیکٹ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ہمارا جو پہلا پروجیکٹ ہے لیسن نمبر 9 کا وہ ریپیئرنگ امیج ہے۔ تو ریپیئرنگ امیج کا آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو کہ آپ نے کس طریقے سے کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں، اس کے لیے ہم یہاں اپنے ایک امیج کو لاتے ہیں سامنے کہ جس کو ہم نے اس ایکسرسائز کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس امیج کے اندر ہمیں یہاں 2 کرسیاں نظر آ رہی ہیں اور پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ جیسے دیہات میں کچھ جھونپڑیاں بنی ہوتی ہیں اس ٹائپ کا کچھ ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی سادے سے طریقے سے یہ پیچھے کچھ کام ہوا ہے اور کچھ اندھیرا ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے سائڈوں کے اوپر کہ لائٹ اوپر سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے کرسیوں کے اوپر لائٹ آ رہی ہے اور باقی حصے میں اندھیرا ہے۔ ابھی ہم یہاں کچھ کر کے دیکھیں گے اس امیج کو، کچھ ری ٹچنگ، ہمارے جو ڈرائنگ اینڈ ری ٹچنگ ٹولز ہیں وہ ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس امیج کو ریپیئر کرنا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ہم نے ماڈیفیکیشن کرنی ہے، کچھ اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جیسے یہاں اندھیرا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ہائی ٹیک ٹیکنیک کو استعمال کیے ہم بہت سادے طریقے سے ہم اس ایریا کے اندر بھی کچھ روشنی لے آئیں، ایسے ہی جیسے اس ایریا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ٹولز کے گروپ کو کور کرتے ہوئے جو دوسرا گروپ تھا ہمارا ڈرائنگ اینڈ ری ٹچنگ ٹولز، اس میں ہم نے ایک یہ آپ کو دکھایا تھا کلون اسٹیمپ ٹول جو ہے، کلون اسٹیمپ ٹول کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی یہ آلٹ کے ساتھ کسی ایریا کی سلیکشن لیتا ہے اور پھر اس کو ہم اس جگہ پہ دوسری جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بھی مختلف سٹروکس اوپر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں آپشنز کے اندر۔ تو ہم ابھی اس ایریا کو ہم اس ایریا پہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو لائٹ کا پرابلم ہمیں اس امیج کے اندر ہے اس کو ہم کچھ حد تک جو ہے وہ دور کر سکیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے کلون اسٹیمپ ٹول یہاں سے سلیکٹ کیا ہے۔ پہلے میں اس سے کام کروں گا، پھر میں ہیلنگ برش سے کام کر کے پھر دیکھوں گا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ کلون اسٹیمپ ٹول میں نے سلیکٹ کیا، سٹروک جو ہے میرا سائز اس کا 80 ہے اور سٹروک جو ہے میرا اسموتھ ہے، اسموتھ سٹروک۔ اب سائز تھوڑا میں نے بڑا سلیکٹ کر لیا، 300 سائز ہے، سٹروک اسموتھ ہے، کنارے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے بلر سے کنارے ہیں، یہ شارپ کناروں والا برش مجھے اس جگہ استعمال نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ نسبتاً بڑے سائز کا برش میرے پاس آ گیا ہے۔ اب میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ کس ایریا سے میں اس کانٹینٹ کو لے سکتا ہوں اس ایریا پہ اپلائی کرنے کے لیے جہاں سے میں نے اندھیرا دور کرنا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آلموسٹ یہ جیسے اوپر ایک لکڑی مجھے نظر آ رہی ہے اور یہاں نیچے ہے اور بیچ کا ایریا جو ہے آلموسٹ ادھر بھی اسی طرح کا سین اگر بن جائے تو یہاں کی لائٹ کا جو پرابلم ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں اس امیج کے آلموسٹ اس ایریا کے سینٹر میں لا کے آلٹ کے ساتھ اس ایریا کی سلیکشن لے لوں گا۔ میں نے کلک کیا تو یہ ایریا سلیکٹ ہو گیا، یعنی اب میں جس جگہ بھی جا کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ اس کو اپلائی کروں گا تو یہ وہ ایریا، اب یہ والا ایریا اس جگہ اپلائی ہوگا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے مطابق جو الائنمنٹ ہے وہ آلموسٹ اس ایریا کی ہے۔ تو یہاں میں اس کو اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، اوپیسٹی وغیرہ اس کی فل ہے، اگر یہ فل ٹھیک نہ ہوئی تو میں اس کو بعد میں کم کر کے دیکھوں گا، لیکن فی الحال جو ہے میں اوپیسٹی اس کی 100% اور فلو اس کی 100% ہی رہنے دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا افیکٹ آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو فوراً کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئی اور جس ایریا سے میں نے سلیکشن لی تھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کراس موو ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس ایریا سے کانٹینٹ کاپی ہو رہا ہے اس ایریا پر جہاں آپ کا برش کا سٹروک اپلائی ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی صحیح طریقے سے جیسے کہ میں شاید کرنا چاہ رہا ہوں
उसी तरीके से ये लाइट का प्रॉब्लम जो है हमारा काफ़ी हद तक यहाँ ठीक होता जा रहा है। अभी मैं अपने माउस के बटन को रिलीज कर दूंगा क्योंकि इस एरिया के अंदर से इतनी ही सिलेक्शन मैं यहाँ ले सकता था। अब दूसरे एरिया पे मैं गया, ऑलमोस्ट उसके सेंटर में, उसी जगह जहाँ उसकी प्लेसमेंट है, इसको मैंने अपने माउस को मूव किया तो आप देख रहे हैं कि वही एरिया इनफैक्ट उसने यहाँ भी कॉपी किया है और यहाँ भी कॉपी किया है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि पहले जैसे लाइट सिर्फ इस एरिया पे थी, अब उस एरिया पे भी लाइट पड़ रही है। अभी मैं इस एरिया को भी उसी तरह रिपेयर करने की कोशिश करूंगा, जो कि निस्बतन थोड़ा बड़ा साइज है। अब देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा इस लकड़ी को भी इसने यहाँ कॉपी किया, जो कि मैं नहीं करना चाह रहा था, इसलिए कंट्रोल Z के जरिए से इसको खत्म करूंगा। थोड़ा सा ऊपर से शुरू करता हूँ ताकि लकड़ी के एरिया तक मुझे जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी ये कि नीचे, क्योंकि इसके नीचे भी एक लकड़ी है वो भी यहाँ आ रही है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ अपीयर हो रही है, इसलिए मैं दोबारा से उस लकड़ी पे आके इसको दोबारा से एक दफ़ा स्ट्रोक हल्का सा दे देता हूँ। तो यहाँ हमारा लाइट का प्रॉब्लम जो है वो कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि ठीक हो गया है। इस एरिया में जो अंधेरा था उस अंधेरे को हम कम करने में कामयाब हो गए। ब्रश का साइज मैं ओपन जो है हमारा ब्रैकेट, एंटर और पी के जो बटन्स हैं कीबोर्ड पे उनके बीच में, उसके जरिए से थोड़ा सा छोटा किया। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारे जो अंधेरा है वो भी हम माउस के साथ थोड़ा थोड़ा करके उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि कितना फ़र्क पड़ गया है इस इमेज में। जो पहले था बिल्कुल एक अंधेरा इमेज था, लेकिन अब काफ़ी हद तक इस इमेज के अंधेरे के मसले को हमने दूर कर लिया है। अभी एक चीज़ और इसमें करूँगा, जिसके बाद ये हमारा पहला प्रोजेक्ट का जो आइडिया देना जो आपको मकसद है वो मुकम्मल हो जाएगा। आप देखें कि यहाँ कुर्सियाँ 2 मौजूद हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से कुर्सियाँ गायब हो जाएं या कुछ हद तक इसको हम ख़त्म कर दें, इसकी जो टेक वाला एरिया है इसको हम ख़त्म कर दें, तो उसके लिए पहले हम ये देखेंगे कि हम किस एरिया को यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये यहाँ से डिसअपीयर होगा और हमें लगेगा ऐसे ही कि जैसे इनफैक्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। तो हम देखते हैं कि इससे मिलता जुलता एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये ऊपर का हिस्सा है, जिसमें यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक लकड़ी आ रही है। ये कुछ चीज़ें हमें अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए देखनी होती हैं कि ये लकड़ी आ रही है। यहाँ भी जैसे एक जॉइनिंग पॉइंट है इन लकड़ियों का, तो इन कुर्सियों के पीछे भी एक पॉइंट है। तो अगर मैं इस एरिया को इस एरिया पे कॉपी कर दूं तो ये ऐसे ही लगेगा कि जैसे यहाँ कुर्सियाँ मौजूद ही नहीं थी। तो इसीलिए अब मैं स्टैम्प टूल के ज़रिए से ही इस सेंटर को अपने ब्रश का साइज़ क्लोज ब्रैकेट के ज़रिए से मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ ऑल्ट के ज़रिए से सिलेक्शन ले ली बिल्कुल इन लकड़ियों के जॉइनिंग पॉइंट की। तो अब अंदाज़न मैं उन लकड़ियों के दोबारा से उस पॉइंट पे गया हूँ जहाँ वो जॉइन हो रही हैं, और वहाँ मैंने अपने ब्रश को जैसे ही अप्लाई किया है स्टैम्प टूल को, आप देख रहे हैं कि फ़ौरन से वहाँ वो जो ऊपर वाली लकड़ियाँ थी वो बनना शुरू हो गई हैं, और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे यहाँ कुर्सी थी ही नहीं और कुर्सी यहाँ से बिल्कुल गायब हो गई है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा तो अलाइनमेंट का मसला आएगा, क्योंकि बिल्कुल 100% उस तरीके से अलाइनमेंट वहाँ नहीं बन रही। अब आप देखें कि सिर्फ उस एरिया को थोड़ी सी समझ के साथ मैंने इधर नीचे कॉपी किया है स्टैम्प टूल के ज़रिए से, लेकिन ऐसे हो गया है कि जहाँ यहाँ जैसे कि कुर्सियाँ यहाँ मौजूद ही नहीं थी, यहाँ कुर्सियों का कोई वजूद था ही नहीं, बल्कि ये कुछ पीढ़ी होती है जैसे हमारी देहात में इस्तेमाल होती है, कुछ 2 पीढ़ियों की शक्ल जो है वो यहाँ बन गई है बजाय 2 कुर्सियों के। तो अगर मैं इसको दोबारा से करूँगा तो यहाँ से ये पीढ़ियाँ भी गायब हो जाएंगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। ऑल्ट के ज़रिए से हमने यहाँ इस एरिया की सिलेक्शन ली हुई है, इसलिए अभी हम दोबारा से हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ से इसको अप्लाई करके तो स्ट्रेट अवे नीचे आ जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी वो जो पीढ़ियाँ थी वो भी स्ट्रेट अवे बिल्कुल इस इमेज में से ख़त्म हो गई हैं। अब हमें ये बिल्कुल एक अलग जो है मंजर बन गया। हालांकि हमने इसी इमेज की जो कंपोजिशन थी, जो कंटेंट्स थे, उन्हीं को हमने इस इमेज में दोबारा अप्लाई किया है। सिर्फ एक स्टैम्प टूल को हमने यहाँ यूज़ किया है रीटचिंग टूल्स में से, और किसी टूल को भी हमने यूज़ नहीं किया। सिर्फ एक टूल के ज़रिए से हमने कैसे अपने इमेज को जो है रिपेयरिंग इमेज का जो था, जिसमें हमने यहाँ थोड़ा सा रिपेयर किया लाइट का एरिया या कुछ स्कार्स हों, कुछ स्क्रैचेस हों इमेज में, तो वो इसी तरीके से दूर किए जाते हैं, रिपेयर किया जाता है इमेज को। तो इस एक्सरसाइज को करने का मकसद आपको आइडिया देना था कि आपने किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट नंबर 1 लेसन नंबर 9 का वो कंप्लीट करना है। अब हम अपना जो अगला प्रोजेक्ट है लेसन नंबर 9 का प्रोजेक्ट नंबर 2, उसको हम देखते हैं। इसमें कटिंग मटेरियल फ्रॉम इमेज ये किस तरीके से हमने करना है। अब हम अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं।